Good morning, students. We discussed our first lesson successfully. Now we move to our second lesson. Our second lesson is spreadsheet. Okay, spreadsheet is a practical session. If we work in system means we can understand this lesson in easy way. So after opening school, we will learn this lesson in practical. Okay, practically we will learn this lesson. It's okay. Let me discuss about spreadsheet. Something about spreadsheet. Spreadsheet is a sheet used for preparing plans, calculations, notes, or commands, or a guide in decision making. One of the distinct features of spreadsheet is what if analysis, using which can we develop decision support system. Some of the examples for spreadsheet softwares are Visical C, Lotus 123, Symphony, StarCalc, MS Excel, etc. Okay, what is spreadsheet? Spreadsheet is a sheet used for preparing plans. So spreadsheet is a sheet. Okay, spreadsheet is a sheet. It's used for preparing plans or calculation, taking notes and taking commands or giving commands, like that we are using the spreadsheet. Spreadsheet na edukku nama use pandrom? Preparing plans, calculation பண்றதுக்கு, next வந்து commands கொடுக்கிறதுக்கோ எடுத்துக்கிறதுக்கோ, next notes எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்ப்ரெட்ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசிகல் சி, லோட்டஸ் 123, சிம்ஃபோனி, StarCalc, MS Excel. MS Excel பார்த்துருப்போம் நம்ம. என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். ஓகேவா, பாக்ஸாக இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம நேமு, அட்ரஸ், ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த MS Excelல ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸில் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை பற்றி பார்த்துக்கலாம். MS Excelல ஒர்க் பண்ணாவே போதும். ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், எவ்வளோ ரோஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ காலம்ஸ் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக நம்ம இதுக்கு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் அந்த எக்ஸெல்லாம் நம்ம என்னத்தை யூஸ் பண்ணுவோம், ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் டைப் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டைம் டேபிள், அது போல் நிறையா டைப் பண்ணுறது, கமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கோ எதுக்கு வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about decision support system. DSS. Decision support systems are a class of computerized information system that support decision making activities. Do you know what is decision? Decision means what? முடிவு. ஓகேவா, முடிவு எடுக்கிறது, முடிவை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், டெசிஷன் சொல்கிறோம். Decision support system are a class of computerized information system that supports decision making activities. A DSS is a cohesive and integrated set of programs that share data and information that helps people make decisions based on data and that is gathered from a wide range of sources. A DSS may also retrieve industry data from external source that can be compared and used for historical and statistical purpose. So what is meaning for decision support system? It's taking decision based upon the data. Okay, decision based upon the data or informations. Okay, it helps people to make a decision based on the data that is gathered from a wide range of source. So in which information we are taking decision? We are taking decision based upon the information. We are taking decision based upon the data. So ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே ஒரு டேட்டாவே பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃப்யூச்சரில் எதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னா, ஃப்யூச்சரில் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு முடிவு எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் ஒரு சில ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. For example, a national online book seller
wants to sell its products internationally, but if it needs to determine if that decision is right. For this purpose, the vendor can use a DSS to gather information from its own resource using a tool such as OLAP to determine if the company has the potential ability to expand its business, and from external resources such as industry's data to determine whether there is a need for his product. The DSS will collect and analyze the data and then present it in a way that can be interpreted by us. So decision making support systems. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நேஷ்னல் ஆன்லைன் புக் செல்லர், நேஷ்னல் ஆன்லைன் புக் செல்லர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இப்போ நம்ம நேஷ்னல் டெவலப் ஆகிட்டாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அவரோட எய்ம் என்னவாக இருக்கும், இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அவர் புக்கை சேல் பண்ணணும். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அவர் புக்கை சேல் பண்ணால் டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கெட் ஐடியா ஃப்ரம் DSS. ஓகேவா? ஸோ எப்படி புக்கு வந்து எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது, அதோட சோர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து அந்த சோர்ஸ் தேவைப்படுதா, அது வந்து அங்கே நல்ல ரேட்டு போகுமா, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க விசாரிச்சுட்டு பேஸ்ட் அப்பான் தட், ஸோ இதுதான் டேட்டா. ஓகேவா? பேஸ்ட் அப்பான் தட் டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் தே கேன் டேக் கரெக்ட் டெசிஷன். ஓகேவா? நவ் ஐ திங்க் நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் DSS. ஓகேவா? DSSனால் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும். டெசிஷன் மேக்கிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஒரு கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்காக ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம அந்த பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம். ஸோ அதுதான் அந்த DSS. நெக்ஸ்ட்டு we are going to discuss about MS Excel. Excel is a familiar words. Okay, we always hear sometimes we always hear that words Excel. Go and do create a table in Excel. Like that we had heard. Okay, MS Excel is a proficient software which combines formatting features and calculating features. It is an advanced software which can perform several functions on text and numerals. So MS Excel is one of the software. Okay va, one of the software. இந்த சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியாக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான சாஃப்ட்வேரு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், செவரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில். ஓகேவா? இதுதான் MS Excel. MS Excelல வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது இதில் எப்படி ரோ க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி காலம் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன். இதே அந்த எப்படி ஹவு டு கிரியேட் அ ரோ, ஹவு டு கிரியேட் அ காலம், ஹவு டு சேவ் த ஃபைல், ஹவு டு டெலீட் அ ஃபைல், இதுதான் வந்து இந்த லெசன் ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இதை வந்து தியரட்டிக்கலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறத விட ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்தோன்னா ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கே வந்து ஸ்டெப்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு கிரியேட், ஹவு டு டெலீட், ஹவு டு சேவ், ஓகேவா, ஹவு டு கிரியேட் அ நியூ ஃபைல், லைக் தட் we will discuss here. ஓகேவா? நான் அதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ப்ராக்டிகல் செஷனில் டைரெக்டாக நம்ம பார்த்துப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் அண்ட் ஒர்க் புக். ஒர்க் ஷீட் இஸ் த ஏரியா ஆன் விச் ஒர்க் இஸ் டன் இன் Excel. It is also called spreadsheet. So worksheet means what? The area which work is done in Excel. அந்த எக்ஸலில் எந்த பிளேஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து ஒர்க் ஷீட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்ப்ரெட்ஷீட். இதை வந்து ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டும் சொல்லலாம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், ஒர்க் ஷீட் இஸ் த மெயின் டாக்குமெண்ட் யூஸ்ட் இன் MS Excel to store and work with data. A worksheet consists of rows and columns. There are 256 columns named A through 4 and 65,536 rows in a worksheet. Intersection of rows and columns forms a cell. ஸோ வந்து ஒர்க் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷீட் வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ், ரோஸ் இருக்கும் காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த MS Excelல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ டாக்குமெண்ட் வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம். 256 காலம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 65,536 ரோஸ் இதில் இருக்குது. ஓகேவா? இதுதான் ஒர்க் ஷீட்டு. ஒர்க் புக்குன்னு என்னென்னு பாருங்கள். ஒர்க் புக் இஸ் த ஃபைல் வேர் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்டு. ஓகேவா? வாட் இஸ் ஒர்க் புக்? ஒர்க் புக் இஸ் த ஃபைல் வேர் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர். அந்த ஒர்க் இந்த எக்ஸலில் வந்து எங்கே வந்து இந்த டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோமோ அதுதான் ஒர்க் புக்குன்னு சொல்கிறோம். மெனி ஒர்க் ஷீட்ஸ் கேன் பி ஸ்டோர்டு இன் அ ஒர்க் புக். நிறைய ஒர்க் ஷீட் எல்லாமே வந்து ஒர்க் புக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போன்னு சொல்கிறாங்க. தஸ் அ ஒர்க் புக் இஸ் a multi-page Excel document. ஒர்க் புக் வந்து மல்டி-பேஜ் எக்ஸல் டாக்குமெண்ட் சொல்கிறாங்க. நிறைய பேஜ் உள்ள ஒரு எக்ஸல் டாக்குமெண்ட்டுங்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு லான்ச்சிங் த அப்ளிகேஷன்.
To get into MS Excel, click on Start Program Microsoft Excel or simply click on the MS Excel icon from the MS Office toolbar. So நம்ம அப்ளிகேஷன் உள்ள எப்படி போகணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம எங்கே போகணும், சிஸ்டத்தில் பாட்டமில் கீழே என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் போனதுக்கப்புறம் எங்கே போகணும், ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு அப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் simply click on the MS Excel. ஓகேவா, simply click on the MS Excel icon from the MS Office toolbar. ஸோ அப்படி கிளிக் பண்ணோம்னா டைரெக்டாக என்ன ஆகும், அந்த ஆப் ஓப்பன் ஆகிடும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், உள்ளார போய் MS Excel ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகேவா. கிரியேட் அ நியூ புக். டு கிரியேட் அ நியூ புக், கிளிக் அ ஃபைல் மெனு and select the option new. The dialog box appears as shown. ஓகேவா, இங்கே டயலாக் பாக்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஒர்க் புக் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணால் இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகணும், நேராக டு கிரியேட் அ ஒர்க் புக் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் வந்து ஃபைல். ஓகேவா, ஃபைலை கிளிக் பண்ணிட்டு அது உள்ள மெனு வரும், ஃபைல் மெனு கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா செலக்ட் ஆப்ஷன், அதில் வந்து நியூ போகணும். நியூ கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த டயலாக் பாக்ஸ் அப்பியர்ஸ். அப்படி நியூ போயிட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த கீழே கொடுத்துருக்க டயலாக் பாக்ஸ் மாதிரி வரும். ஃப்ரம் த ஜென்ரல் டேப் சூஸ் ஒர்க் புக் அண்ட் click on OK button. The new workbook opens with its sets of worksheet. So next என்ன பண்ணுறோம், from general tabல choose workbook and click on OK button. workbook click பண்ணிட்டு OK button click பண்ணணும். The new workbook opens with its sets of worksheet. ஸோ அது கீழே கொடுத்துருக்கிற workbook வந்து worksheet வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படி சொல்கிறாங்க. Next, types of data. Data na first already we had discussed what is data. Okay va, it's a raw fact, ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன். ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவோம், கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது தான், அது என்னன்னு பார்ப்போம். There are 3 types of data entered in a cell. ஓகேவா, 3 types of data entered in a cell. ஸோ வந்து ஒரு செல்லில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து என்ட்ரு பண்ணலாம். அது என்னென்னு பார்ப்போம். தேர் லேபிள் ஆர் டெக்ஸ்ட், நம்பர் அண்ட் ஃபார்முலா. லேபிள் ஆர் டெக்ஸ்ட்டு, நம்பர் அண்ட் ஃபார்முலா. லேபிளு ஆர் டெக்ஸ்ட்டு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர், நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, ஃபார்முலா. ஸோ இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் இருக்குது இதை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு. லேபிள் ஆர் டெக்ஸ்ட் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் டேட்டா தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல்ஃபபெட் அண்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க, லேபிளும் டெக்ஸ்ட்டு. இது லேபிள்னா டெக்ஸ்ட், அது வந்து என்னது, அது எதில் இருக்கும், அல்ஃபபெட்டில் இருக்கும் அண்டு நம்பர்ஸில் இருக்கும். தீஸ் டேட்டாஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் லெஃப்ட் அலைன் இன் அ செல். நம்பர் இஸ் எ டைப் ஆஃப் டேட்டா தட் ஹோல்ட்ஸ் ஒன்லி நம்பர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் அலைன் டு ரைட். ஸோ அந்த லேபிள்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து லெஃப்ட்டில் இருக்கும். ஸோ நம்பர் டேட்டா வந்து என்ன இருக்கணும், ரைட் சைடில் அலைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. Formula is a type of data that performs any calculation in a cell. Formula வந்து one of the type of data, அது செல்லில் வந்து ஏதாவது calculation பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். This data always start with an equal to symbol and it is right aligned in a cell. ஸோ இந்த டேட்டா வந்து இந்த ஈக்குவல் சிம்பிள் இருக்குல்ல, ஈக்குவல் டு சிம்பிள் சொல்லுவோம்ல, அந்த சிம்பிளோட இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. Entering data in a worksheet. Since a worksheet consists of cells, the data in a worksheet has to be filled in cell wise. The arrow keys are used to move from one cell to another. The tab key or the mouse can be used for this purpose. So ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொரு செல்லையும் இன்சர்ட் பண்ணலாம். இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேபிள், என்டரிங் டேட்டா இந்த ஒர்க் ஷீட். அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் டேட்டாஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேவா, நேமு, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் ஷீட்டு, அட்ரஸ், பேரண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேவா. ஸோ அதை எப்படி கொடுக்குறோம், இதை எப்படி சேவ் ஆகுங்கிறது தான் இந்த ஃபிகரில் அவங்க காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா. When MS Excel opens a new worksheet, you can start keying in the data shown in the picture. In the first cell, type SI number. SI number means what? Serial number. Use the right arrow key to move the next. So type பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், மவுஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஏரோ கீ இருக்குல்ல, அந்த ஏரோ கீழே ரைட் சைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணனா ஆகும்.
செல்லு வந்து அடுத்ததுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ அதில் we will write something. ஓகேவா? For your understanding purpose only I am saying in English, Tamil. ஓகேவா? Otherwise I will explain in English only. So if you type something means after that we need to move next cell means simply we will use the tab key. ஓகேவா? tab key or arrow mark key. Arrow mark key. If you press right side means the tab move to right. If you click left side means the tab will move to left. Otherwise we will use mouse also. Okay. Next is saving a worksheet. How we will save the worksheet in computer? To save an Excel worksheet, choose option save from file menu and type the name in the file name box. The file is saved with the default extension .xls. ஸோ இந்த எக்ஸலில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும், .xls வந்து சேவ் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம என்ன இதில் பண்ணுறோம், எக்ஸலில் பண்ணுறோம். அதனால இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும், அதில் சேவ் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். கிளாஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செலக்டிங் செல்ஸு, selection using keyboard, selection using mouse, selection using menu option. Okay students, next is selecting cells. Cell எப்படி select பண்றது? To do any modification such as moving, copying, altering in one or more cells, it is necessary to select them. There are three ways to select cells, namely if we want do some modification in already typed cell. Okay va? If we want some make some modification, make some changes in our file means we will change easily. So they are giving three option. Okay, how to change it. நம்ம வந்து அந்த சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைலில் வந்து நமக்கு எதாவது மாடிஃபிகேஷன், எதாவது சேஞ்சஸ் வேணும், எதாவது மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் என்றால் நம்ம என்ன செய்யலாம், அவங்க ஒரு 3 ஆப்ஷன் தந்துருக்குறாங்க. அந்த 3 ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஒன்று using keyboard, another one is using mouse, next one is using menu options. ஓகேவா? இந்த 3த்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம அந்த ஃபைலை வந்து ஆல்டர் பண்ணலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் யூஸிங் கீபோர்ட். Keyboard selection is carried out by holding the shift key along with the appropriate arrow keys. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷிஃப்ட் கீயும் ஏரோ கீயும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அது எந்த செல்லு எந்த ரோவில் நம்ம ஒர்க் பண்ணோமோ அது என்ன ஆகும், அங்கே போய் இன்றைக்கி நம்ம கடாருன்னு டைப் பண்ணிடலாம். செலெக்ஷன் யூஸிங் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி the mouse selection can be done by placing the cell pointer. ஸோ மவுஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம், ஸோ நமக்கு எது வேணுமோ அந்த இடத்துல போய் மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணோன்னா அங்கே என்ன ஆகும், ரெடி டு ஒர்க், அந்த ஏரியா வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஓகேவா? எக்ஸல்னு இல்லை, எல்லா ஆப்ரேஷனுமே சிஸ்டம் ஆப்ரேஷனில் மவுஸை எங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணுறோமோ அது என்ன ஆகும், ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. செலெக்ஷன் யூஸிங் மெனு ஆப்ஷன். மெனு ஆப்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, கிளிக் ஆன் எடிட் மெனு, சூஸ் செலக்ட் ஆல் ஆப்ஷன். On choosing these options, the entire worksheet will be selected. The keyboard shortcut for select all options is Ctrl+A. So Ctrl+A press பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்து அதில் வந்து செலக்ட் ஆகிடும். அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதில் ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதுதான் செலெக்ஷன் யூஸிங் மெனு ஆப்ஷன். மெனு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இல்லை மெயினான நோட்டை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. The keyboard and mouse selection is done when a particular cell or a range of cells are to be selected. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதாவது அர்ஜென்ட்டாக நம்ம இது என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் கீபோர்டு. ஓகேவா? கீபோர்டை வந்து ஜஸ்ட் எடுத்து போய் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். நம்ம அங்கே என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம், ஒர்க் பண்ணுவோம், பண்ணிக்கலாம். altering cell content. The cell content can be altered by moving the cell pointer to the particular cell and passing the function key. நெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணுறது. ஸோ எடிட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா, ஆல்ரெடி நம்ம டைப் பண்ண ப்ரோக்ராம் இல்லை, டைப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குது, இல்லை வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமோட இது கொஞ்சம் டிசைனாக வரணும் போகணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can do. ஓகேவா? நம்ம அதில் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும். அதான் எம்எஸ் எக்ஸலில் வந்து என்னது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம், அது சிஸ்டம். அப்போ அதில் அப்ளிகேஷனில் இருக்காங்கல்ல யூசர்ஸ், ஸோ அவங்க செய்கிற ப்ரோக்ராமுக்கெலாம் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுக்கும். அதுதான் எம்எஸ் எக்ஸலோட வேலை. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஏற்கனவே டைப் பண்ணது வந்து ஆல்டர் பண்ணலாம், டைப் பண்ணது எடிட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் we are going to discuss
cut. This option is used to cut the content of the particular cell. So cutங்கிறது என்னது, நம்ம ஒரு ஃபைலை வச்சுருக்கோம். if we want to cut that particular file means we will cut that easily. ஓகேவா, ஒரு ஃபைல் இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு சில கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னோம்னா நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு இங்கே ஹவு டு கட், ஓகேவா, அதுக்குன்னு சம் ப்ரொசீஜர், அதாவது ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அதை கட் பண்ணணுன்ட்டு. செலக்ட் த ரெக்யர்டு செல் டு கட், எந்த செல்லோட இது பண்ண போகிறோமோ கட் பண்ண போகிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் ஆன் எடிட் மெனு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், எடிட் மெனு வந்து கிளிக் பண்ணணும். சூஸ் கட் ஆப்ஷன், ஓகேவா, கட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும். when cut option is performed, the cell content is temporarily removed from that cell and placed on the clipboard, which is temporarily storage area. The keyboard shortcut for cut option is Ctrl+X. இந்த Ctrl+X வந்து கட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவிலேருந்து வந்து கட் ஆகிடும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு காப்பி. This option is used to copying the content of a particular cell. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காப்பி பண்ணால் அதுக்கு இந்த காப்பி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத அங்கே ஒரு 3 ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்காங்க. செலக்ட் த ரெக்யர்டு செல் டு காப்பி, எந்த செல் வேணுமோ அதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் ஆன் எடிட் மெனு, சூஸ் காப்பி ஆப்ஷன். எடிட் மெனு கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், காப்பி ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் காப்பி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ வந்து Ctrl+C. ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு காப்பி ஷார்ட்கட் கீ என்னது Ctrl+X, காப்பி பண்ணுறதுக்கு Ctrl+C. நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட், ஓகேவா, பேஸ்ட், ஓகேவா. பேஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இன்சர்ட் a copy of the clipboard content in the selected cell. The keyboard shortcut for paste option is Ctrl+V. ஸோ Ctrl+V கிளிக் பண்ணணும் ஆகும், பேஸ்ட் ஆகும், கட் பண்ணதே காப்பி பண்ணது. ஓகேவா. ஸோ கட்டுக்கு காப்பிக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். எப்படி பாருங்கள், காப்பி. when copy option is performed, it is makes a duplicate copy of the same content. So what is mean by copy option? If we copying means the original document is somewhere and a duplicate document is somewhere. ஓகேவா, ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டும் இருக்கும், டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட்டும் எங்கேயும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட் வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், சப்போஸ் ஏதாவது டெலிட் ஆகிட்டுனா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், திரும்ப ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்லேருந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். கட் ஆப்ஷன், கட்டுன்னு என்னென்னு பாருங்கள். when cut or move option is performed, the content is permanently removed from the original locations and made available in the pasted cell. ஸோ கட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபைலை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் இடத்துல அது இருக்காது, கட் பண்ணி நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அங்கே தான் இருக்கும். பட் காப்பி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் அங்கேயே தான் இருக்கும், அதை மாதிரி இன்னொரு காப்பி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எடுக்கிறோம். ஸோ ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுறோம், அதுதான் கட் அண்ட் காப்பி. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்ஸ். ஸோ எம்டிஆர் இருக்கிற ஃபைல்ஸை ஃபில் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து தான் இங்கே தான் பார்ப்போம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் இந்த செகண்ட் லெசன். ஓகேவா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான். நெக்ஸ்ட்டு டெலீட் ஷீட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது, டெலீட் பண்ணுறது. நமக்கு அந்த ஒர்க் ஷீட்டு வேணும், இல்லை ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து என்னது ஸ்டோரேஜ் பிளேஸில் வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், அப்போ நம்ம திங்க் பண்ண அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம அதை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. மூவ் ஆர் காப்பி ஷீட். ஸோ ஒரு ஃபைலு ஒரு பிளேஸில் இருக்குது, இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அது என்ன பண்ணலாம், மூவ் பண்ணி எந்த பிளேஸில் காப்பி இருக்குன்னு சொல்கிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே பேஸ்ட் கொடுத்தா அது மூவ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் டெலீட் கொடுத்து தான், டெலீட்னா என்னென்னு தெரியும். ஸோ இல்லாமல் ஆக்குறது தான், அந்த ஒரு ஃபைல் வந்து அங்கே இருக்குதுன்னா அதை டெலீட் பண்ணுறது. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் உங்களோட செகண்ட் லெசன். ஸோ நம்ம வந்து அது வந்து டீட்டெயிலாக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த செகண்ட் லெசனை நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா. ஒன்ஸ் அகெயின் we will discuss what we have learned in this lesson, what we had learned in this lesson. ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு what we had discussed, spreadsheet. ஓகேவா. what is spreadsheet? next what if analysis. after that decision support system. next what is MS Excel. next worksheet and workbook. launching the application, creating a new workbook, types of data, entering data in a worksheet, saving a worksheet, editing, selecting cells, cut, copy, move, like that we had discussed ma. Okay va. So we will finish this class. Next I will find out the answers and I will give the answers in next class. Okay va. next week students நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா. your homework is find out the one words
and question answer also. Just read out the lesson line by line. Okay ba? If you read out the lesson clearly means you will get the answer. Definitely you will get the answer. Okay, after that if you done any mistake means we will